Hello, everyone, again. As our Executive Director, Jawahar Sir, has said, we will try to keep the proceedings as bilingual, but many of the speakers may speak in English. If there is any issue with that, maybe you can, during the Q&A, it can be clarified. Q&A timeல நீங்க கேள்வி வேணும்னா நீங்க தமிழ்லயும் கேட்கலாம் நீங்க உங்க விருப்பப்படி. So we will be able to take the questions in either Tamil or in English, because in the interest of the online broadcast to 7 other states. The other thing is, I request all of you to kindly keep your cell phones in vibrate or silent mode. So let me introduce the speakers. I would like to set the program off to a very inspiring start. I would like to introduce to you Ms. Shanta Sheila Nair, former IAS officer from the 1973 batch. She has been a pioneer who has been at the helm of many departments, unleashing many groundbreaking programs for the benefit of people and the environment. She was posted as the first woman district collector of Trichy and retired as the secretary to the government of India in a long and illustrious career spanning 50 years of service to the country. She has served as the vice chairman of the State Planning Commission and was called in even after retirement to serve as in the chief minister's office. She has never allowed herself to be gender typecast and relegated to certain departments, but yet she has always brought the gender perspective into all her work. And perhaps that has greatly contributed to the success of the many projects for which she has been recognized for. Ms. Nair was posted as a special officer during the 2004 tsunami emergency and has helped in restoration and rehabilitation of large numbers of affected people. She has been a champion of sustainability and was instrumental in making rainwater harvesting a legal requirement in the state of Tamil Nadu. This program has successfully been implemented, impacting a population of over 65 million people and averting the Chennai water crisis in the 2000s. She never ceases to learn. And in her new avatar, she has now turned to be an eco-entrepreneur and is engaged in organic farming. And Mr. Vikram, who's an ardent advocate of millet farming and for women to take a lead in this movement, is also associated in this journey. And I request Madam to kindly take the floor. Madam Delphine, I hope I got your name right. Good. Mr. Rajaratnam, my dear colleague, ever since my Trichy days, when I was the famous collector, I had a very good person to assist me, and that was Mr. Rajaratnam. He was district revenue officer. I don't know this institution. Trek Step, what is it? Trek Step is the first time I am coming across this institution. But there's one person and one institution I know for a very long time. And Ms. Delphine, you'd be surprised, I'm an old friend of the then European Economic Commission. When I was Collector Trichy in 1982, Mr. Gaston Thorn, the then president, visited Trichy. There is still a tree that he planted there, and he told me then, I will come after many years to see if the tree is still there. But the highlight of that visit and that whole delegation, you know, I was a young, very energetic, I'm still energetic, not so young, person, and it was a great honor for us to have the European Economic Commission, they were called the EEC at that time, to come visiting us at Trichy. You can see if now for you to make a visit to Chennai is a first, but to come all the way to Trichy 40 years ago was indeed a great thing for us. So we went all out to make that trip memorable. And Mr. Gaston Thorn, everybody told him that I was this first woman collector, etc. So he was so happy to see a very young, empowered woman being in charge of the district administration and ordering all the men around and getting all the work done, that when he went back to Brussels,
there was a gesture that he made which was a golden day for me. He sent me an invitation from the European Economic Commission to visit Brussels and to visit Europe. That was the first time I traveled abroad. And it was a great thing. It was unbelievable. My colleagues in the Indian Administrative Service and all over the place were extremely jealous and kept saying, what did you do to charm these people so much that they have to send you a business class ticket? And those days, business class ticket was, unheard of. And I was only 10 years old in service. To travel to Europe and to go to Brussels, what did you do? What did you do? Anyway, it is something that I very fondly recollect my visit to Brussels, to your office. And in Trichy, those days, Trichy was a very big district. It has now since become 4 districts. I'm sorry I'm taking a little time, but it's an interesting story. I need to tell this, especially to Delphine. Trichy had a part of Trichy district, which is now Ariyalur district, was a place where aeons, centuries, millions and millions of years ago, when the planet had not fully formed, it was a place which was covered by the sea, by the oceans, when the continents had not formed. So after the continents had formed and the sea realigned itself, this is millions and millions of years ago, before human beings or even animal life had started, they left behind sea animals and sea products which became fossils. There were trees, and the trees became fossils. So that place is full of fossils which are millions and millions of years old. Unfortunately, most of those fossils have been ground into cement, because that is a famous place for lime availability. So cement factories came up there, and we lost those precious fossils to making cement. Anyway, there was an interesting person there whose name was, this is typical of Tamil Nadu. Somebody does something, then he is associated with that and given that name. He was called Fossil Subramaniam because he collected a lot of these fossils and kept them in his house. And he gave a few of them as a gift to me. To this day, I keep them as my most precious treasure, more valuable than any diamonds or any gold or any jewelry that you can get. To think that, they are sea animals which have long become extinct, which have become fossils. Now, why I tell you this story is that I took some of these fossils as a gift to the European Economic Commission when I went to Brussels. And I presented them. I wasn't able to show this to Mr. Gaston Thorn and others when they came to Trichy, because they were visiting only the city. So I took it there and explained it to them that these are fossils, they're millions of years old. I had problem going through the customs because they said, what is this? Why are you carrying these stones? I said, not to throw at anybody, but I didn't want to tell them how precious they were. Then they may not let me go. Anyway, I took that and in a nice packaging, took it to Mr. Gaston Thorn, and you know what he said to me? There are lots of fossils here. That was the kind of humor that he had. And like a good leader, accepting this with such humor and such a wonderful moment that they treated me so well. And I remember very fondly the entire president's office and the few people whom I talked to, who they wanted to see a young, empowered woman from deep South India. And, I was some kind of curio novelty being presented there. I went, of course, very traditionally dressed and all that. And they took me to a restaurant in Brussels. I don't know if it's still there. It was called the White Horse. I don't know, but they said it was the best restaurant in Brussels, and this was in 1983 that I went there. So my association with European with the European Union, Ms. Delphine, is prior to your being born, perhaps. It's a very long association, so I'm very happy to see you here and to welcome you with my memories of my visit to Brussels and the European Economic Commission. Mr. Rajanathanam is the other person who's a long association with me. As I said, he was my district revenue officer, and I was very, very much impressed by what he spoke today and how he highlighted the points, and most important, his last quote, which was that,
you don't have to protect the environment, you protect yourself. And I was reminded that in some zoo in the world, this horrible habit of catching all the wildlife and caging them for us to go around and look at them. There was a huge mirror in one of those places with the words, "The most dangerous animal in the world." You go and look at yourself and you see the most dangerous animal in the world. That is what we are. We are indeed, all the fellows kept in the cages are not half as dangerous as we who are let loose. So, I think that point is very well taken. நான் கொஞ்சம் தமிழே சொல்கிறேன். இப்போ ராஜரத்னம் ஐயா அவர்கள் பேசும்போது அவர் எங்கூட திருச்சியில் நீண்ட காலம் எங்களுக்கு தொடர்புண்டு. நாங்கள் ஒரே ஒன்றாக வேலை செய்தோம் அந்த காலத்தில். அவர் இன்றைக்கு பேசும்போது ஒரு நல்ல மிக அழகாக ஆங்கிலத்தை சொன்னார். அது திருப்பி எனக்கு தமிழில் அவ்வளோ வருமானு தெரியாது. அப்படி இருந்தும் அது சொல்லுகிறேன். ஏனென்றால் அவருக்கு என்ன சொன்னால், சுற்றுச்சூழல் நம்ம காப்பாற்ற வேண்டாம், நாம் நம்மளே காப்பாற்றணும். சுற்றுச்சூழல் தானாகவே காப்பாற்றிடும், அது நம்ம சும்மா அதை விட்டால் போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி, ஒரு கொள்கை. அது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். நான் ஒரு உதாரணத்தை சொன்னேன். ஒரு இடத்துல ஒரு ஜூ இருக்கிறது, இந்த விலங்குகளெல்லாம் நாம் அடைச்சி பூட்டி வச்சுருக்கோம். அங்கே ஒரு பெரிய கண்ணாடி வச்சுருந்தாங்க. அதில் நீங்கள் போய் பார்த்தான்னா, மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் அனிமல் யார் பார்க்குறீங்க? நீங்கள் உங்கள் முகத்தே பார்க்குறீங்க. அதுலேருந்து இந்த மோசமான ஒரு ஜீவன் இருந்தால், எல்லாத்தையும் அழிக்கின்ற ஒரு ஜீவன் இருந்தால் அது நம்ம தான், மனுஷன்தான், வேறு யாரும் கிடையாது. எந்த விலங்கும் நம்ம அடைச்சி பூட்டி இருக்கிறது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேணும்னு சொல்லி அடித்து பூட்டிருக்கு எந்த விலங்கோ எந்த பிளான்ட்டோ கிடையாது. நம்ம தான் நம்மகிட்டேருந்து நம்மளே காப்பாற்றணும். அது ஒரு முக்கியமான கொள்கை. இந்த கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸை பற்றி பேசும்பொழுது அது புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போகிறோம். இதை சொல்லிக்கொண்டு நான் அதிகமாக பேச விரும்பலை. என்னை கூட விக்ரம் அவர்கள் வந்திருக்காரு, அவருடைய அனுபவத்தை சொல்ல நான் விடுறேன். எனக்கு கொடுத்த சப்ஜெக்ட் என்னன்னா பாலிசி அண்ட் ப்ராக்டிஸ். பாலிசினா நம்ம கொள்கை அளவில், சாரி டெல்ஃபின், ஐ கான்ட் ட்ரான்ஸ்லேட் திஸ் ஃபார் யூ, மேபி சம்படி கேன் டூ இட் ஆர் ஐ கேன் டெல் யூ லேட்டர். கொள்கை அளவில் நாம் என்ன பேசுகிறோம், அதை நடைமுறை அளவில் என்ன செய்யலாம். அதில் என்னுடைய ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த சிறுதானியத்தை பற்றி பேசுகிறேன். நாங்கள் கொள்கை அளவில் நான் 1989 ஆண்டு டெல்லி கவர்மெண்ட்டில் விவசாயத்துறையில் இருந்தேன். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரில் ஜாயின்ட் செக்ரட்டரியாக இருந்தேன். அப்பொழுதே எனக்கு மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி என் மனசில் என்ன ஏற்பட்டதுன்னா, நம்ம கிராப்ஸை பார்க்கும்போது, விவசாயத்தை பார்க்கும்பொழுது ஃபைன் கிரெயின்ஸ்னால் நல்ல கிரெயின்ஸ், நல்ல தானியங்கள் என்னன்னா அரிசியும் கோதுமையும். கோர்ஸ் கிரெயின்ஸ் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம மில்லட்ஸு, சிறுதானியம், ஜவார், பாஜ்ரா, அந்த நார்த் இந்தியாவில், நம்ம சவுத் இந்தியாவில் விறகு கலந்து. அது அந்த பேர்லேயே என்ன ஒரு வேறுபாடு பாருங்கள். நல்ல தானியங்கள் ஃபைன் கிரெயின்ஸ் ஒன்று, கோர்ஸ் கிரெயின்ஸ் ஒன்று. இப்போ எல்லா ரிசர்ச்சும், எல்லா எஃபோர்ட்டும், எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் வாஸ் ஃபார் தி ஃபைன் கிரெயின்ஸ். மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் இருந்தானா ஃபைன் கிரெயின்ஸ். எதை எடுத்தாலும் நம்ம பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம், நூன் மீல் ஸ்கீம், எதை எடுத்தாலும் ஃபைன் கிரெயின்ஸ். அரிசி கொடு, கோதுமை கொடு, யாராவது சிறுதானியத்தை கொடுக்குறாங்களா? இல்லையா? ஆனால் சிறுதானியங்க சாதாரண மக்களுடைய உணவாக இருந்தது. இந்த ட்ரைபல் மக்களுடைய உணவாக இருந்தது. நம்ம திருச்சி மாவட்டத்திலே நான் ஆட்சித்தலைவராக இருக்கும்போது சாதாரண மக்கள் எல்லாருமே சிறுதானியங்கள் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஏதோ தீபாவளி அதுக்குன்னா நெல் சோறு சாப்பிடுவாங்க, மற்ற நேரம் கம்பு சோறு, வரகு சோறு, இப்படி தான் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அப்போ எல்லோரும் நல்லா இருந்தாங்க இல்லையா? இப்போது நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு சுகர்? எல்லாம் கை தூக்கணும். ஏன்னா 90% எல்லாம் சுகர். இந்த சுகர் எதனால் வருது? இந்த நம்ம உணவு சரியில்லை, நம்ம பழைய தானியங்களை சாப்பிட்டு கொண்டு. அது மட்டும் இல்லை, சிறுதானியம் என்று சொல்கிறது கங்கா, காவேரி, கோதாவரி, நர்மதா ஒன்றும் தேவையில்லை. மழை நீர் இருந்தால் மானாவாரி நிலங்களில் நல்ல உற்பத்தி ஆகக்கூடியது சிறுதானியங்கள். அது நம்மளுக்கு உணவுக்கு நியூட்ரிஷனும் நல்லது. கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸ் நம்ம சொல்லும்பொழுது இந்த சிறுதானியங்களை நம்ம திருப்பி உற்பத்தி செய்து கொண்டு அதை உண்ணுவதில் நம்மளுடைய உடம்பு நன்றாக்கும். இந்த நிலங்கள், இந்த சாதாரண சிறுதானியங்கள் உற்பத்தி ஆகிற நிலங்கள் புவர் ஃபார்மர்ஸ், மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ், ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ், ட்ரை லேண்ட்ஸ், ரெயின்ஃபெட் லேண்ட்ஸ், இந்த லேண்ட்ஸில்
அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அதே உணவை நல்ல ஒரு உணவாக கொண்டு ஒரு கொள்கை அளவில் அதை முன்னோடி கொண்டு வரணும். இதை கோர்ஸ் கிரெயின்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது, அதுக்கு ஒரு மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி நான் 89-90 அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கும்போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் இதை பேச ஆரம்பித்தோம். ஆனால் இன்றைக்கி 2023 இது ஒரு பெரிய மூவ்மெண்ட் ஆகி 2023 இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் மில்லட்ஸ் என்று ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி மில்லட்ஸு முன்னே வந்திருக்கு. திஸ் இஸ் ரியலி அ கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் கிராப், த பெஸ்ட் திங் தட் வி கேன் டூ ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர். இப்போ நம்ம நம்மளுடைய உணவுகளை அது உணவு நல்ல ஒரு உணவு மாற்றம் இல்லை, அது சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு பெண்களுக்கு புரத சக்தி, இப்போ விமெனுடைய அனேமியா ப்ராப்ளம், சில்ட்ரனுடைய ஸ்டண்டிங் ப்ராப்ளம் எல்லாமே இந்த தானியம் சாப்பிட்டா இட் வில் இம்ப்ரூவ் தேர் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஹெல்த் வெரி மச். அது மட்டும் இல்லை, கால்நடைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உணவு அந்த சிறுதானியங்களுடைய ஸ்ட்ரான்னு சொல்லக்கூடியது. எந்த இடத்துல இந்த மானாவாரி நிலங்கள் எல்லாம் 2 மாடை வச்சு தான் பிழைக்கிறாங்க. அதில் ஒரு ட்ரவுட்டு மழை தண்ணி இல்லைன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு மாடு இறந்து போகுது. அதுக்கு இந்த சிறுதானியங்களாவது கொஞ்சம் விதைச்சி கொஞ்சம் வந்தாருன்னா அது. ஸோ சிறுதானியங்களில் நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, நல்ல climate resilient crop. It is the best thing we can do. Also we must diversify our food basket, our nutrition basket. இன்னைக்கு யூக்ரைனில் சண்டை நடக்கிறது. யார் பாதிக்கப்படுறாங்க? ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க. ஏன்? அவங்க அங்கேருந்து வர கோதம்பை சாப்பிட்றாங்க. அந்த ஆப்பிரிக்காவில் இல்லாத உணவா? எல்லாமே அவங்க சிறுதானியங்கள், டியூபர்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்ததை விட்டுட்டு எங்கேயோந்து வர கோதம்பை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இன்றைக்கி யூக்ரைனில் ஒரு வார் நடந்தானே இவன் சங்கடப்பட வேண்டிய நிலைமை. இது எல்லா இடத்துலையும் உள்ள பிரச்சனை. நம்ம தமிழ்நாட்டில் கோதம்பே கிடையாது, கோதம்பே உற்பத்தி இல்லை. ஆனால் நாங்கள் எல்லாம் இப்போ ஒரு நேரம் கோதம்பை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். இதுக்கு பதிலாக சிறுதானியத்தை சாப்பிட்டா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் நல்லது, இந்த பெண்களுக்கும் நல்லது, எல்லாருக்கும் நல்லது இல்லையா? அதை நம்ம ரொம்ப முக்கியம். இப்போ தற்பொழுது நான் ரீசெண்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் வச்சுருந்தேன், அதில் ஒரு படத்தை எடுத்து காட்டினேன். அது ரொம்ப முக்கியமான படம், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது. நம்ம மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் மாண்புமிகு பிரதமர் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியை போய் சந்திக்கும் பொழுது பொன்னாட போத்துனாங்களோ இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனால் ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க. அது என்னான்னு தெரிஞ்சால் பாரம்பரிய சிறுதானியங்கள் கொடுத்தாங்க. என்ன கைத்தட்டுங்க. தமிழ்நாடுடைய பாரம்பரிய சிறுதானியங்களும் பாரம்பரிய நெல் வகைகளும் அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு இது பேப்பர்லலாம் பார்த்து நிறைய பேர் அது கவனிக்கவே இல்லை. அவர் எவ்வளோ பெரிய காரியம். அந்த லெவலில் சிறுதானியத்துக்கு மகத்துவம் கொடுத்து இன்றைக்கி முன்னுக்கு வந்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் விடக்கூடாது. நீங்கள் கிராமத்தில் இருக்கீங்க, இது நீங்கள் செய்ய வேணும். இது மேற்கொண்டு பேசுறதுக்கு நான் 2 நாள் கண்டினியூஸாக கூட பேச முடியும், அதனால் அதை நிறுத்துகிறேன். இங்கே விக்ரம் அவர்கள் மை பாய் நான் சொல்கிறது என்னுடைய பையன் மாதிரி. அவர் இங்கிலாந்து நாட்டில் லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸில் படித்து ஏதோ எனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். அவர் நிறைய பேருக்கு இந்தியாவில் கடிதம், நான் ஒருத்தி தான் ரிப்ளை பண்ணேன். அவர் இதை இங்கே மழைநீர் சேகரிப்பு, நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், நான் நிறைய அதை பற்றி கேட்குறதுக்கு வந்தாங்க. நான் மழைநீர் சேகரிப்பு நாங்கள் நிறைய பண்ணிட்டோம், இந்த மில்லட்ஸ் ஏதாவது பண்ணுங்கன்னு நான் சொன்னேன். அவரை அதில் நான் கை காட்டி கொடுத்தேன். அவர் மிக அருமையாக அதில் வேலை பார்த்து இன்றைக்கு அவர் சொல்லக்கூடியது ஜவ்வாது ஹில்ஸில் 1000 ட்ரைபல் விமன் வைத்து கொண்ட ஒரு நிறுவனத்தை நாம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி அவங்க சிறுதானியங்களை ஜவ்வாது என்ற பெயரில் விற்று நன்றாக இருக்கின்றார்கள். 1000 பெண்கள். அது மட்டும் இல்லை, அவங்க இன்றைக்கு பல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸு ஒரு அட்வைசர் மாதிரி இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் சென்னா அதுக்கு ஒரு மரியாதை. இப்போ நீத்தி ஆயோகில் போய் நம்ம எல்லாம் போய் பேசினா நீங்கள் நான் கேட்டிருக்கோம், ஆனால் அவங்க அந்த பாணி அந்த ஸ்டைல்லலாம் பேசினா ஒன்றே கேட்டுருந்தாங்க. அதனால் அதை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதை நான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அவங்க நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸுக்கு இந்த ஜவ்வாது ஹில்ஸ் மாடலை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஒடிசாவில் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க. அது ஒன்று. அப்புறம் நான் 2-3 ஐட்டம் மட்டும் சொல்கிறேன். ரெண்டாவது, நான் நிறைய மழைநீர் சேகரிப்பும் சானிடேஷன் நிறைய பண்ணியிருக்கேன். அதை பற்றி நான் இப்போ பேசலை. நான் வேலை வாய்ப்பை பற்றி உருவாக்குறதுக்கு அது கொஞ்சம் இன்வால்வ், அது கொஞ்சம் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு. இந்த முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா, நான் menstrual hygiene, perhaps I was one of the first people who spoke about it nearly 25 years ago.
அதை அப்போ பேசும்போது டெல்லியிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து நாங்கள் இந்த பெண்களுக்காக மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீனுக்காக வேலை செய்கிறது, அப்போது நானே கொஞ்சம் கூச்சப்பட்டு தான் பேசினேன், லேடிஸை மட்டும் கூப்பிட்டு வச்சு தான் பேசினேன். அப்புறம் நாங்கள் அதை பண்ண போது ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி என் பேரை வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் அவார்டுக்கு சொன்னாங்க. ஆனால் அங்கே டெல்லியில் இருக்கிறவங்க இதுக்குன்னா அவார்டு கொடுக்குறதுன்னு சொல்லி கொடுக்கல எனக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு ரெட் ஃபோர்ட் இந்த சிவப்பு கோட்டையிலேருந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்னைக்கு பிரதமரே பேசுகிறாங்க மெனிஸ்ட்ரேஷனை பற்றி. கைத்தட்டுப்பா. அது ஏன் சொல்ல வரேன்னா, அப்படி நம்ம முதல்ல ஏதோ ஆரம்பித்து விட்டது எங்கேயோ அது துளுத்து வேறு பிடிச்சி பொங்கி இன்னைக்கு ஒரு பெரிய சினிமா படமே பேட்மேன்னு போட்டு அவங்க பண்ணுறாங்க எல்லாருமே. இது அவங்க நான் சுனாமியில் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது ரிலீஃப் மெட்டீரியல் வரும், பல நாடுகள்லேருந்து வரும். ரிலீஃப் மெட்டீரியல் வரும்போது அதில் சாப்பாடு இருக்கும், பால் பவுடர் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும், டயப்பர் இருக்கும், குழந்தைங்களுக்கு சானிட்ரி பேட் இருக்காது. அப்போ நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவோம், விமனுக்கு இது தானே முக்கியம், இதை நீங்கள் கொடுக்கல. இப்போ எல்லாரும் பேசுகிறாங்க. ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஜெண்டர் சென்சிட்டிவிட்டி இல்லாத காலங்கள் மாறி இன்றைக்கு கொஞ்சம் ஓவராகவே ஜெண்டர் சென்சிட்டிவிட்டி வந்த அளவுக்கு நாம் இன்றைக்கி பேசுகிறோம். அதனால் நாங்கள் அந்த பூரா வரலாறு கடந்து வந்திருக்கோம். நான் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் ஓல்டுன்னு சொல்லாதீங்க, என்ன நான் ஆன்டிக்னா எங்கள் வேல்யூ அதிகமாக போகுது. ஏன்னா நாங்கள் அவ்வளோ பார்த்துட்டோம். அதனால் இந்த சானிட்ரி பேட்ஸை பற்றி நாங்கள் எடுக்கும்பொழுது நான் ஒரே ஒரு கொள்கை மட்டும் ரொம்ப சிவியர், நான் டெல்லி கவர்மெண்ட்லேயே இருக்கும்பொழுதும் அதே நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணேன், இந்த சானிட்ரி பேட் ப்ரொடக்ஷன் ஷுட் பி 100% வித் விமென். அதுக்கும் கைத்தட்டு இல்லையா? 100% சானிட்ரி பேட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நீங்கள் பெண்கள் தான் பண்ணணும். அதை பெண்கள் வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஃபெடரேஷன் ஆஃப் விமென் சானிட்ரி பேட் ப்ரொடக்ஷன் விமென் இருக்கிறாங்க. அவங்க 15 கோடிக்கு சானிட்ரி பேட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. 15 கோடிக்கு. அதில் கவர்மெண்ட் பாலிசியில் எல்லா ப்ரிசன்ஸுக்குள்ள லேடிஸுக்கு, எல்லா அடால்ட்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸுக்கு சானிட்ரி பேட் ஃப்ரீயாக கொடுக்கலான்னு இப்போ பாலிசி வந்துடுச்சு. அதனால் இந்த ஃப்ரீ சப்ளைக்கு ஃபுல்லாக விமென் குரூப்ஸ்லேருந்து பண்ணக்கூடிய சானிட்ரி பேட்ஸ் கொடுக்கணும். இட் இஸ் அ பார்ட் நாட் ஆஃப் கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸ் பட் டெஃபினெட்லி ஆஃப் விமென் எம்பவர்மெண்ட். அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு ஹைலைட். மூணாவது ஒரு ஐட்டம் நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து செஞ்ச பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட். அந்த பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டை வந்து மதுரையில் ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருந்தார், அவர் பேர் என்ன, வாசுதேவ். அவரை பார்த்தான்னா கொஞ்சம் எக்ஸென்ட்ரிக் ப்ரொஃபஸர் மாதிரி இருப்பார். அவர் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டை ரோட்டில் போடலான்னு சொன்னாலும் யாரும் அவரை சீரியஸாக எடுத்துக்கல. நான் வந்து சரி பார்க்கலாமேன்னு சொல்லி அவர் சொன்னது ரைட்டாக இருந்தது. அப்புறம் அது என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டை வந்து அவர் வந்து 20% பிட்டுமினை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. அது 10% ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் முதல்ல PMGSY பிரைம் மினிஸ்டர் கிராம் சடாக் யோஜனாவில் கொண்டு வந்து அதை செய்ய ஆரம்பித்து நான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரூல்ஸை மாற்றி கொண்டு வந்தேன். அது பெர்மிட் பண்ணுறதுக்கு பிளாஸ்டிக் போடலாம்னு பெர்மிட் கொண்டு வந்து அதுக்காக நான் ஒரு பிளாஸ்டிக் போட்ட ரோடு ஏர்போர்ட்டுக்கு பக்கத்திலே பண்ணேன். வர பெரியவங்களை எல்லாம் கொண்டு ஏர்போர்ட்லேருந்து வெளியில் வரும்போது நேராக கொண்டு போய் அதை காட்டுவோம். அவர் அந்த எக்ஸென்ட்ரிக் பர்சன் பேச சொன்னான்னா இது என்ன இவர் ஏதோ பைத்தியக்காரன் மாதிரி பேச மாதிரி. ஆனால் அவருக்கு 2 வருஷத்துக்கு முன்னால் பத்மஸ்ரீ கிடச்சிது. இதை வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் கலெக்ஷன் ஃபுல்லாக நாங்கள் விமென்ஸ் கொடுத்தோம். விமெனுக்கு ஷ்ரெட்டர் கொடுத்தோம். இந்த கான்ட்ராக்டர்ஸ் வந்து விமென் கிட்ட பிளாஸ்டிக் பொருளை வாங்கி அதை மிக்ஸ் பண்ணி பிட்டுமில் ரோட் லேயிங்கில் அது டிப்பிக்கல் உமன் டைப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி கிடையாது. ஏதோ கைவினை பொருட்கள், எம்ப்ராய்டரி, தைக்கிறது, இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யுங்க வேணான்னு சொல்லு. அது இதுக்கும் எல்லாம் இறங்கணும், இதுக்கெல்லாம் முன்னு வரணும். இதே மாதிரி அடுத்தது நான் வந்து பிளாஸ்டிக் இந்த பிளாஸ்டிக் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இதில் நான் என்னுடைய பங்கு பெருசாக இல்லை. ஆனால் இப்பொழுது நிறைய பெண்கள் வந்து மஞ்சப்பை, பேப்பர் பாத்திரம் இதெல்லாம் அது கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸோட ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்குது. ரீப்ளேசிங் வாட் இஸ் தி ஆல்டர்னேட்டிவ் டு பிளாஸ்டிக்ஸ், அதுக்குள்ள பொருட்கள் தயாரிக்கிறது. இட் இஸ் சிம்பிள் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க். அதுக்கு பெண்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. லாஸ்ட்டாக நான் இதோடு நிறுத்துகிறேன். அப்புறம் நீங்கள் வேணால் கேள்விகள் கேட்கணும். நான் இப்போ ரிட்டையர் ஆகி நான் சர்வீஸில் இருந்ததுக்கு அப்புறம் 7 வருஷம் வேலை செஞ்சேன் வெவ்வேறு இதில்.
இப்போ கிட்டத்தட்ட 50 வருஷம் ஆச்சு நான் வேலையில் இறங்கி. 1973 2023 வந்தேன்னா, அதனால் நான் ஏதாவது செய்யணும்னு நினச்சா எனக்கு ஒரு சின்ன பிளாட் ஆஃப் லேண்ட் 20 சென்ட்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் இன் படூர் நேர் கிளம்பாக்க இருக்கு. எங்கள் அப்பா 1966 வாங்கின ஒரு நிலம் அப்படியே கிடந்தது, நான் ஒன்றும் செய்யலை. எனக்கு மனசில் எப்போவும் என்ன ஏற்படுதுன்னா, நான் மழைநீர் சேகரிப்பு சானிடேஷன் பற்றி எல்லாம் பேசும்போது ஜனங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்கள் சம்பளம் வாங்கிட்டு இதெல்லாம் பேசுகிறீங்க, நாங்கள் எங்கே காசை போட்டு பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ண முடியுமான்னு கேட்ட கேள்வி என் மனசுல இருந்தது. அதனால் இன்றைக்கி என் பென்ஷனில் நான் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அந்த இடத்துல ஒரு ஈகோ பார்க் அண்ட் நாலேஜ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர்னு வச்சு அதில் அந்த நிலத்தில் எனக்கு உந்தா போல் ஒரு சொட்டு தண்ணி கிடைக்கல. நான் போர்வெல் போட்டேன், தண்ணியே கிடைக்கல. எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரும்னு நினச்சேன். நான் 25,000 ரூபா கொட்டு போர்வெல் போட்டால் மண் வந்துடுச்சு. அப்போ நான் நினச்சேன், ஒரு விவசாயி இது பண்ணால் இப்படி வந்தானே என்ன செய்வான், அப்புறம் தற்கொலை தான் செய்வான், சூசைட் தான் பண்ணணும், என்ன செய்வாங்க, தண்ணியே இல்லைன்னா என்ன செய்யுது. அப்புறம் நாங்கள் மழைநீர் சேகரிப்பு பண்ணி அங்கே இருக்கிற ஓப்பன் வெல்லில் தண்ணி கொண்டு வந்து, அப்புறம் மானாவாரி கிராப் மில்லட்டை போட்டு எடுத்து, அப்புறம் மழை வருமானு பார்த்து மழைக்காக ப்ரே பண்ணி, அப்புறம் வெள்ளம் வந்து அது பாதி, அப்புறம் மயில் வந்து பாதி, இப்படியெல்லாம் நானும் இப்போ உங்களை மாதிரி அனுபவிச்சிருக்கேன். அதனால் இனிமேல் நான் பேசுகிறேன், அனுபவத்தோடு பேசுகிறேன். அந்த ஈகோ பார்க்க நாலேஜ் சென்டரில் வந்து ஈகோ சானிடேஷன், ரெயின்ஃபெட் ஃபார்மிங், வர்மி கம்போஸ்டிங், ஒரு அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி, பலவிதமான 10 சென்ட்டில் 20 சென்ட்டில் நீங்கள் நம்ப முடியாது. நீங்கள் வந்து வேண்டாம், உங்கள் டைம் இருந்தால் வந்து பாருங்க, டேஃப்லின்னு கூட்டிகிட்டு வாங்க, காட்டலாம். அங்கே வந்து நாங்கள் வந்து பர்டிகுலர்லி மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன், herbal plants cultivation, organic organic vegetable cultivation, இது இத்தனையும் நாங்கள் விமென்ஸ் குரூப்ஸுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ ஒரே ஒரு உதாரணம் மட்டும் சொல்கிறேன். மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் நாங்கள் பெண்களுக்கு அங்கே செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸுக்கு சொல்லும்போது, காளான் எப்படி வளர்க்குறது எங்களுக்கு தெரியாதே, காளான் எப்படின்னு இன்றைக்கி அவங்க ஒரே ஒரு குரூப்பு மஷ்ரூம் கல்டிவேட் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற ஹீரானந்தானி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லி அங்கே கொண்டு போய் மஷ்ரூம் சூப்பு விற்றது. 4 மணி நேரத்தில் சூப்பு விற்றது, 12,000 ரூபா கிடச்சிது மஷ்ரூம் சூப்பில். அது எவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு பார்க்குறீங்க. அது அப்போ அந்த அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்காரே இவங்க கேட்குறாங்களாம், நீங்கள் கொஞ்சம் விலை ஏற்றி விற்கலாமேன்னு. அவன் ஒரு சூப்பு ஹோட்டலில் போய் 150-200 ரூபாவது கொடுக்கணும், இல்லை 300 ரூபாவது கொடுக்கணும் ஒரு பெரிய ஹோட்டலில். இங்கே வந்து இவங்க 40 ரூபாய்க்கு மஷ்ரூம் சொல்லிட்டா அந்த பீப்புளே சொல்கிறாங்க, நீங்கள் கொஞ்சம் விலை ஏற்றி விற்கலாமே, நல்லா இருக்குது, நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மெனி agro related, agro byproduct value added articles to be taken up as micro enterprises, as medium enterprises by women, and and mushroom is very important for climate resilience. அதை பற்றி நான் தனியாக அப்புறமா பேசுகிறேன். இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மேற்கொண்டு உங்களுக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் பாராட்டுகளும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். Good morning to everyone et bienvenue à Tamil Nadu. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி என்ன பேச போகிறேன்னா, நம்ம தமிழ்நாட்டு வந்து நம்ம சிறுதானியங்களை வச்சு நம்ம வின்னன்ஸ் மாடல்ஸை வந்து எப்படி இந்தியாவில் வந்து ப்ராப்பகேட் பண்ணியிருக்கோம். எனக்கு கடைசி 5 வருஷமாக அந்த ப்ரிவிலேஜ் இருந்திருக்கு. எனக்கு வந்து நிறைய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கூட கிரவுண்டில் இங்கே வேலை பார்த்து இங்கே இருக்கிற படித்ததெல்லாம் மற்ற இடங்களில் எப்படி ரெப்ளிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து 2 கான்செப்ட்ஸ் நான் கொண்டு வரேன். ஏன்னா பல இது வச்சு பேசினா பல இது பேசலாம். பட் மேநாட்டு வந்து ஒரு லார்ஜ் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன், த ஜவாது ஹில்ஸ் ட்ரைபல் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் கம்பெனி லிமிடெட். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மோட இங்கே இருக்கிற கான்செப்டை மைக்ரோ வெர்ஷனாக ஒடிஷா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ that's the crux of the discussion today. Could someone please put the PowerPoint presentation up? Thank you. Next slide, please. ஸோ இப்போ வந்து சிறுதானியங்கள் எதுக்கு ஷீலா மேமும் சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மண்ணில் இருக்கிற சத்தும், நமக்கு இருக்கிற நமக்கு நேச்சுரல் ரீசோர்ஸஸ், நம்மளோட கிளைமேட் சேஞ்ச், இதெல்லாம் ரியாலிட்டிஸ் ஆகும். ஃப்யூச்சரில் வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டி, நியூட்ரிஷன் செக்யூரிட்டி பாதிக்கிற அளவுக்கு 10 வருஷத்தில் இப்போமே ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் கவர்மெண்ட்ஸ் உலகம் பூரா வந்து தயாராகுவாங்க. அதில் வந்து மைனர் மில்லட்ஸும் வந்து குளோபலாக ரெக்கக்னைஸ் ஆகிருக்கு. அதுவும் இது வந்து இந்தியாவிலேருந்து வெளியில் கொண்டு போனதாகும். பட் முதல் ஸ்டேட் மைனர் மில்லட்ஸை வந்து எப்படி இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து நம்ம ஸ்டேட் ஆகும் தமிழ்நாடு.
நம்மளோட மெயின் ப்ராப்போசிஷன் என்னென்னா, இந்தியா பூரம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, உலகம் பூரம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து லோக்கலைஸ் பண்ணலாம். நமக்கு லோக்கலாகவே கல்டிவேட் பண்ணலாம் சில செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் மூலமாக, லோக்கலாக ப்ரோசஸ் பண்ணலாம் சில செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் மூலமாக, அங்கேயும் கமர்ஷியலைஸும் பண்ணிடலாம். அப்போ இந்த வேல்யூ செயினில் வந்து பேக்வர்ட் இன்டெக்ரேஷன், வேல்யூ எடிஷன், ஃபார்வர்ட் இன்டெக்ரேஷன், அது மூணுமே வந்து ஒரு விமென்ஸ் ஆர்கனைசேஷனாக பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்கோர்ஸ். இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இது வந்து பொதுவாட்டு வந்து பப்ளிக்கில் அவைலபிள் டேட்டா. இப்போ வந்து ஒரு டிமாண்டே இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து டிமாண்ட் புல் இருக்குது. ப்ராடக்ட் புஷ் இனிமேல் பண்ணவே வேண்டாம். ஏன்னா இதில் இருக்கிற வந்து இயற்கையாக கிடைக்கிற வந்து சத்துகள் வந்து போட்டிருக்கோம். நம்மளோட பப்ளிக் ஹெல்த் ஏல்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு சிறுதானியங்கள் மூலமாக பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இப்போ ஜவாது ஹில்ஸ் ட்ரைபல் ஃபார்ம் ப்ரொடியூசர் கம்பெனியில் என்ன வித்தியாசம்? இதில் வந்து 1500 விமன் ட்ரைபல் ஃபார்மர்ஸ் வந்து சேர்ந்து ஒரு 128 FIG குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களே வந்து மெம்பர்ஸ் அவங்களோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து 1000 rupees per person போட்டு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கொண்டு வந்துட்டாங்க. Through a joint collaboration of the central government and state government, actually the State Balanced Growth Fund of Tamil Nadu, with a consolidated investment of about 2 crore and 64 lakhs, infrastructure establish பண்ணிட்டாங்க. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இவங்களும் பார்த்துக்கிட்டாங்க. நம்ம எல்லா ஃபார்வர்ட் லிங்க் செயின்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டாங்க இந்த குரூப் மூலமாகவே, with some assistance from the honorable collector at the time. இவங்களோட மெயின் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மில்லட், சாமை அரிசி குறிப்பிட்டு சொல்லணுன்னா, அதே நேரத்தில் வந்து ஹனி, புளி. பட் இவங்களில் என்ன வித்தியாசம்னா, நமக்கு வந்து இப்போ அந்த ஸ்ட்ரீம்லைன்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக ஓடுது, நிறைய வருஷங்களாக ஓடுது, ஸ்டேட்டோட இன்ஃப்யூஷன் இல்லாமல் ஓடுது. ஆக்சுவலாக கேபிட்டல் வந்து அவங்களே மேனேஜ் பண்ணி, கேஷ் ஃப்ளோ அவங்களே மேனேஜ் பண்ணி ஒழுங்காக உருவாக்கியிருக்காங்க. இப்போது அடுத்த ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து நிறைய இடங்களில் இந்த மாடலை வந்து படித்து ஸ்டடி பண்ணி ஒடிஷா மில்லட் மிஷன், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் மில்லட் மிஷன்ஸ் இந்த கண்ட்ரி, ஆக்சுவலாக அவார்ட் வாங்கியிருந்தாங்க முந்தின வருஷம். அந்த மிஷனே வந்து இந்த மாடலே படித்து இந்த ப்ரோசஸிங் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க கிரவுண்ட் லெவலில் எப்படி மொபிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ப்ரோசஸ் லைன் எப்படி போயிட்டுருக்கு, அதெல்லாம் பார்த்து அவங்க மற்ற ஸ்டேட்டில் இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஸ்டேட்டில் இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பண்ணலை. இதே மாடல் வந்து இப்போ ஒடிஷாவில் some of the poorest districts, 16 districts in western Odisha are going to be applying this model in 3 blocks each. That's the capacity building approach that we have got in our state in Tamil Nadu. Touch wood. Next slide please. Three Shakti Federation, இதோட ஸ்மால் ஃபார்மேட் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போது இந்த டெக்னாலஜி வந்து நாம் உருவாக்குற டெக்னாலஜியை வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு ஒரு பார்ட் வேல்யூ செயினில் அவங்க எல்லாமே பண்ணலை. கல்டிவேஷன் வேற ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்லேருந்து வாங்கிக்கிறாங்க. இவங்க அந்த பொருளை வாங்கி க்ளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறமாட்ட ப்ரோசஸ் பண்ணி அப்படியே கொமாடிட்டியாக விற்கிறாங்க. அவங்க பிராண்டு போட்டு லேபிள் போட்டு அவங்க எதுவுமே பண்ணலை. அந்த தானியம் எடுத்து லட்டு குடி பண்ணலை. நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க லேபிள் போடுங்க, பிராண்ட் போடுங்க, அதெல்லாம் போடுங்கன்னு. கடைசியில் பார்த்தோன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க அதில் போடுற காசு, அதில் ப்ரொமோஷனில் போடுற காசெல்லாம் நம்ம இருக்கிற லாபம் எல்லாம் அதிலே கலைஞ்சு போகுது. ஆக்சுவலாக இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரே ஒரு ப்ரோசஸ் தான், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவங்களே வாங்கிட்டாங்க. சீஃப் செக்ரட்டரி மூலமாட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 50% சப்சிடி கிடைச்சிது. பட் இதே நேரத்தில் இப்போ அந்த மாடல் பார்த்து ஒடிஷாவில் 400 விமென் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் இதே மாடலில் ரெப்ளிகேட் பண்ணி அப்படியே அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ICDS இப்போ சூழ்நிலை என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, வியாபாரிங்களுக்கு வந்து எங்கேருந்து சாமை வாங்குறது, எங்கேருந்து நம்ம வரகு வாங்குறதுன்னு அவங்களால எப்படி பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல. காரணம் வந்து இந்த குரூப்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து வாங்கி அவங்களே ஒரு ஹையர் ப்ரைஸுக்கும் அந்த 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 விவசாயிகளுக்கும் விற்று கொடுத்துட்டு அதே நேரத்தில் கஸ்டமர் வந்து ICDSஏ வாங்குறாங்க, இன்டகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் சர்வீசஸ். இப்போ ஒரு சர்ப்ளஸ் லெவலுக்கு மற்ற ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து அவங்க கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. சத்தீஸ்கர்லேருந்து, நம்ம மத்திய பிரதேஷ்லேருந்து வரகு அவங்க வேற கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஒரு டர்ட் சிச்சுவேஷன் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாடல்ஸை வந்து நம்மளோட ஸ்டேட்லேயே வந்து நமக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டுனா all our women-based organizations will be empowered to generate a profit, generate a livelihood and work at an early stage on expanding on a product which the world needs at the moment. Therefore, capture the opportunity soon.
They're doing extremely well. In the presentation அப்புறம் நான் வந்து எனக்கு ஆக்சுவலாக எல்லா ஸ்லைடும் காட்ட முடியல. அடுத்த ஸ்லைட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன்று காட்டணும். இந்த நம்ம இனோவேஷன் பற்றி சார் பேசியிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக earlier. He had spoken about innovation. Next slide, please. Next slide. Next slide. Next. இந்த presentation நான் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுறேன். Next one, please. Next. இந்த டீஹல்லர் வந்து அப்போ ஷீலா மேம் வந்து எனக்கு படித்து திருப்பி இல்லை இந்தியாவுக்கு வரும்போது எனக்கு நான் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருந்தேன். பட் யார்கிட்ட கொண்டு போய் சொல்கிறது? எல்லோரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க செல்வாக்கு வேணும், எல்லாத்துக்கும் இமெயில் அனுப்புறதுக்கு செல்வாக்கு வேணும், காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு செல்வாக்கு வேணும், சந்திக்கிறதுக்கு செல்வாக்கு வேணும். சரி, நான் இவங்க எல்லோரும் என்ன வேணாலும் பேசிட்டு போட்டு நானே மெயில் பண்ணி பார்க்குறேன். ஆன்சர் பண்ண ஒரே ஒரு பர்சன் மிஸ் சாந்தா நாயர். அன்னையிலேருந்து it was a big thing at the time. நம்பவே முடியல. The additional chief secretary of a state like Tamil Nadu responding to you and giving you an appointment to meet was a very big thing without all this paraphernalia. அந்த ஜேர்னியில் நான் மில்லட்ஸ் வந்து மேம் தான் என்ன ஆரம்பித்து விட்டாங்க அந்த டைமில். எனக்கு ராகி ஒரு மில்லட்டுன்னு அப்போ தெரியவே கூட இல்லை. அந்த ஸ்டேஜில் இருந்தேன் அப்போ. இப்போ நமக்கு டெக்னாலஜி கேப்ஸ் பார்த்து நம்ம இனோவேட் பண்ணி இப்போ வந்து இந்த ஒரு கீ டெக்னாலஜி இப்போ இந்தியாவிலே வந்து இது ஒரு ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணியிருக்கு. மைனோ மில்லட்ஸ் ப்ரோசஸிங்கில் இது வந்து ஹீட் கொண்டு வராமல் அல்யூரான் லேயர் இன்டாக்டாக வச்சுட்டு. ஸோ I decided to call this particular technology Santa Sheela Nair. So therefore this is SSN2 and we are coming up with SSN3 shortly. If you need any assistance in visiting these places to study, Javadu Hills, any other parts of the country, all the other states that I work in, thanks to the work I started in Tamil Nadu, please feel free to reach out to me. I'm sorry I have to cut short this presentation for time purposes. Have a good day. Thank you. Chris Moshmi, please to be really quick. I can afford to tell that you can take 5 minutes. Ma'am, 8 minutes, please. 7 minutes. Good morning, dignitaries, ladies and gentlemen. Thank you for your esteemed presence. This is Moshmi, an award-winning wellness planner, our Trek Step incubatee, founder of RealQ, our zero-wastage skin and hair care brand, and CEO of Motion Daughters Greenfields Private Limited, our Greenfield startup. Am I audible? Okay. How do I use it? On. It's on? Am I audible now? Okay, a greenfield startup with women founders at the helm. So this is a moisturizer which you use on your face on daily basis. Now, if I ask you to apply it in your eyes, would you? No. Why? Because it contains chemicals and it is not safe for your eyes, a pair of sense organ. So how come you apply it on your skin on daily basis? Your skin is also a sense organ. Food for thought. Groundwater contamination and soil pollution is a global problem. In India itself, 87% of India's groundwater is contaminated, and 80% of it is attributed to personal care products. Moreover, continuous use of cosmetics laced with chemicals may have mild to severe side effects, and it can also lead to skin cancer. Introducing RealQ, a zero preservative, zero chemical, only agro-based skin and hair care brand, which not only nourishes your skin, but it also nourishes the soil biome. So RealQ, coming from the word mrinal, meaning lotus, is all about balance. It follows the Ayurvedic concept of a system or a regime, and we have hair care, face care, body care, and it is customized as per the skin and hair concerns. So how is RealQ different? How is it setting a benchmark in the personal care industry? Let's talk about social innovation. RealQ aims to empower 10,000
women entrepreneurs in the next 5 years with project We Grow. We Grow, the beacon of light. It's about upskilling. It's about working on the gender inequality that we see in the workspace. And here, as an entrepreneur, working with the entrepreneurs, we have seen working with women that informal chats over breakfast meetings, it really helps to gel with the women and request them to convey the idea to others. And here, we plan to actually empower the women entrepreneurs through training on selling organic products, training on lymphatology, a proprietary lymphatic detoxification technique, and consultation, where each woman would be earning a dignified living, and we would be working with the grassroots women. Coming to environmental innovation, climate resilience. How does MRILQ plan to achieve climate resilience? Through the 3 R's, that is reduce, reuse, and recycle. So starting from the end product to the production process to packaging, each and every aspect of MRILQ is based on circular economy. Now, we do not use any synthetics in the entire production process. The only wastage that is created is agro-based, and water is the main constituent of all the products. And mind it, when the products get expired, they do not cause any damage to the Mother Earth. In fact, it adds on to the soil biome, 100% biodegradable. Now, as an entrepreneur, when we start a business, we face a lot of challenges and setbacks. So our first challenge was actually waiting for 2 years to validate the claim that MRILQ products have a long shelf life of 2+ years, though we have not used any preservatives or synthetics in our products. So after 2 years, we got certified by NABL, proving that there is zero pathogenic growth in the products, and this was through process innovation. And getting quality raw materials, which are organic, has been a biggest challenge. So we did a lot of research, and we realized that there are some herbs and spices which actually detox the raw materials in totality, and this is through product innovation. And our biggest challenge still lies in the concept that is shifting the narrative of skincare from beauty to health and wellness. The moment we talk of skincare, or people take it as cosmetics, they take it as chemicals. So that is where we have the biggest challenge. We are working on it through social media presence, webinars, and we are sure that very shortly we would be able to make the change in that. And how does MRILQ work on skin? So every day you all have greens, vegetables, food material which is agro-based as your main food. We use the same material to nourish the skin. So MRILQ is mixed with water, and the active ingredients in the products are activated, and it is taken by the skin through the process of absorption and adsorption. And mind it, MRILQ is teratogenicity safe. That is, it is 100% safe for lactating and expecting mothers. So MRILQ is part of a $1 trillion global economy, and we have endless competitors with a new brand coming in the market every day. So you still want to know how is MRILQ different? I'll just show you. This is a product, and I'm eating it. So it's edible. It's that safe. Thank you. So as a founder, these are a few of my credentials. I was awarded the Entrepreneur of the Year award
by Rotary Group in 2018 and was featured in Jet Airways in-flight magazine in 2019. So first of all, I'll just end up here. The last slide is not coming. I'm so sorry. There's a technical glitch. So first of all, I urge each one of you to fall in love with Mother Earth and be part of the green beauty movement so that together we can change the narrative of skincare from beauty to health and wellness. Thank you for your patient hearing. Thank you, TrekStep. And I can be reached at 94311 20255. Here are my credentials. It's there, but I do not know. I can see it here, but we cannot see it there. Thank you so much. Thank you, ma'am. And now quickly, Sangeeta, I request you to take as minimum time. Just 2 words in introduction. She is an expert in branding. Sangeeta is a digital marketing consultant for fashion brands with over 13 years of experience. Over to you, Sangeeta. வணக்கம். நான் சங்கீதா எஸ் அபிஷேக். நான் வந்து ஐம் விசிட்டிங் ஃபேக்கல்ட்டி, அதாவது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இந்த MBA படிக்கிற காலேஜஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அங்கே வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மட்டுமே டீச் பண்ணுறேன். அண்ட் ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சியும் ரன் பண்ணுறேன். பட் நான் யார் அப்படின்னு உலகத்துக்கு காட்டினது அப்படின்றது என்னுடைய யூடியூப் சேனல் தான். அதுவும் ஒரு தமிழ் யூடியூப் சேனல் தான். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி அந்த ஆன்லைன் ப்ரெசன்ஸை பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஸோ விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் நிறையா இங்கே இருக்கீங்க. ஆன்லைன் அப்படின்றது ஒரு தவிர்க்க முடியாத விஷயமாயிடுச்சு இல்லையா? இதில் எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை. ஏன் தவிர்க்க முடியாத விஷயமாயிடுச்சு? இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிட்டு இல்லையே, இப்போ தான் அதை பற்றி நிறையா பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம எல்லாம் ஆன்லைனில் அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அப்போது நம்ம ஆன்லைன் போகிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம்? இதுக்கு முன்னாடி என்னோடய கிளாஸில் இருந்தவங்க ஆன்சர் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, நம்ம ஆன்லைன் அடிக்கடி போகிறோம் இல்லையா? கையிலேயே செல்ஃபோன் இருக்குது, இன்டர்நெட் இருக்குது, ஆன்லைன் போகிறோம், யூடியூப் பார்க்குறோம், கூகுளில் ஏதாவது ப்ரௌஸ் பண்ணுறோம். எதுக்காக ஆன்லைனில் போகிறோம்? ஒரு வரியில் சொல்ல முடியுமா? தேடுறோம். ஓகே, என்ன தேடுறோம்? தகவல் தேடுறோம். ஓகே, வேற? என்டர்டெயின்மெண்ட். எஸ், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹானஸ்டான பதில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, டைம் பாஸ். எஸ், ரைட். ஸோ இப்போ ஆன்லைனில் போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறோம். டைம் பாஸ் பண்ணுறோம், யூடியூப்பில் ஏதாவது ஒரு வீடியோ பார்க்குறோம், இல்லை நியூஸ் ஏதாவது பார்க்குறோம், இல்லை நம்மளோட ஃபீல்டில் என்னென்னலாம் வருதோ அதை எல்லாத்தையுமே வந்து பார்க்குறோம். டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே வேற இருக்கும். ஸோ இதை எல்லாத்தையும் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும் அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் தான். அதையே வந்து கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த காலத்தில் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னு அவசியமே இல்லை. சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் வந்து கண்டென்ட் க்ரியேஷன் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அப்போது இதற்காக தான் நம்ம எல்லாருமே ஆன்லைனில் போகிறோம். அப்போது நம்மளோட ஆடியன்ஸ், அதாவது நம்மக்கிட்டேருந்து பொருட்கள் வாங்கக்கூடிய மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க? கண்டென்ட்டை கன்சியூம் பண்ணுறாங்க. அப்போ அவங்க கண்டென்ட்டை கன்சியூம் பண்ணால் நம்ம பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ், அதாவது மார்க்கெட்டிங் பண்ணக்கூடிய மக்கள், நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்க கண்டென்ட்டை கன்சியூம் பண்ணுறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ இதுதான் இப்போ இருக்கிறதுல ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. அவங்க கன்சியூம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஃபஸ்ட்டெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு வேலை அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாரும் எடுத்துட்டாங்க. எத்தனை பேருக்கு இப்போவுமே ஒரு பயம் இருக்குது, நான் ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ், ரைட்? நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே எனக்கு பொருந்துமா? ஆன்லைனில் வாங்கன்னு சொல்கிறீங்க, அது எனக்கு கஷ்டம்னு தோணுது. எத்தனை பேருக்கு அந்த பயம் இருக்குது? யாருக்குமே இல்லை. ஓகே, எஸ், இருந்தாலும் பரவாயில்ல. பை த எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ், எண்ட் ஆஃப் த செஷன் உங்களுக்கு அது போகணும்னு நம்புகிறேன். ஸோ இது எதுவுமே வந்து பயப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை. இது எல்லாமே பெரிய கம்பெனிஸ்க்கான விஷயங்கள் அப்படின்றது இல்லவே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் வந்து ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் வந்தப்போ, லெட்ஸே ஃபேஸ்புக் எல்லாம் ரொம்ப பாப்புலரான சமயம் என்ன அப்படின்னா 2009, 2010 இந்த சமயத்தில் தான். அப்போது ரொம்ப அதிகமாக ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பிஸ்னஸை நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணி விற்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸாக தான் இருந்தாங்க. அதுவும் வீட்டிலேருந்தே பண்ணிகிட்டு இருந்த பிஸ்னஸஸாக தான் இருந்தது. மோஸ்ட்லி இந்த சாரி, கம்மல், ஆர்ட் ஒர்க் இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் அவங்களால ஃபாலோவர்ஸ் இருக்க முடிஞ்சது. அப்போல்லாம் அவங்க பெருசாக கண்டென்ட் க்ரியேஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக, ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ப்ராடக்டை எல்லாம் ஈஸி இல்லை. நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான், அது நம்ம கையிலேயே இருக்குது, மொபைல் ஃபோன், ரைட்? ஸோ அப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து டைம் மாற மாற நிறைய பேர் ஆன்லைன் வர பெரிய பிஸ்னஸஸ் எல்லாம் ஆன்லைன் வர என்ன ஆயிடுச்சு, காம்படிஷன் அதிகமாகிடுச்சு. ஆனால் ஒருத்தர், அதாவது ஆஸ் அ கன்சியூமர் ஒரு பர்சன் நிறைய பிஸ்னஸ்களுக்கு கன்சியூமராக இருக்காங்க. அப்போ அவங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஸ்க்ரீன் தான், அவங்களுக்கு இருக்கிறது இந்த 24 hours டைம் தான். ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்களோட ஸ்க்ரீன் முன்னாடி வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, ரைட்? ஆனால் எல்லாரும் காட்டப்பட போகிறது இல்லை. ஸோ அப்போ தான் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, இந்த கதை சொல்லும் விதம். என்ன கதை சொல்கிறீங்க, ரைட்? ஏன் அவங்க உங்களெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்? நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டிங்க, நம்ம ஆன்லைனில் வந்தோடனே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுவாங்க, யூடியூப்பில், இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுவாங்க, எல்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னா அது இல்லை. பட் ஆனால் நம்ம என்ன கதை சொல்கிறோம், எப்படி எல்லாத்த விட தனித்து நிற்கிறோம் அப்படின்றது தான் வந்து முக்கியமாகிடுச்சு. இப்போது ஃபோட்டோஸை விட ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு கான்டென்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னது அது? வீடியோஸாக. எங்கே போனாலும் வீடியோஸ், ரைட்? யூடியூப் அப்படின்னா அது ஒரு விதமான வீடியோ இதுவாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்லேயும் இப்போ வீடியோஸ் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தது. ஏன்னா டிக்டாக் இல்லை, ரைட்? ஸோ அப்போது இந்த வீடியோ கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது கஷ்டமா? ஃபோட்டோஸை விட கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இல்லையா? எப்படி வந்து எல்லா டைம்லையும் என்னோடய முகத்தை காட்டுறது அப்படின்றது, ரைட்? ஸோ இன்ஃபேக்ட் அது ப்ராப்ளமே கிடையாது. தெர் ஆர் 2 types. ஒன்று, நீங்கள் முன்னாடி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது. இன்ஃபேக்ட் அந்த மாதிரி பண்ணவங்க எல்லாருமே சூப்பர் ஸ்டார்ஸாக ஆயிருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா நம்மளோட பிஸ்னஸ் நமக்கு தான் ரொம்ப தெரியும், அதன் மேலே உள்ள ஓனர்ஷிப் நமக்கு தான் அதிகம். எமோஷ்னலாக ஈஸியாக கஸ்டமர்ஸோட கனெக்ட் ஆகிடலாம். ஆஸ் அ கஸ்டமர் என்ன ஆகும்னா, என்னால் வந்து யார் இந்த ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோடையே கனெக்ட் பண்ண முடியுதே அப்படின்ற ஒரு இது வரும். இன்ஃபேக்ட் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து என்னோட அத்தை வந்து யூடியூப் அதிகமாக கான்டென்ட் கன்சியூம் பண்ணுவாங்க. அப்போது அவங்க சொன்னது என்னென்னா, இந்த அம்மா வந்து சீயக்காய் பொடி தயாரிக்கிறாங்க, சங்கீதா ஒன்று பண்ணு, எனக்கு வந்து இம்மீடியட்டாக ஆர்டர் பண்ணி வாங்கித்தா அப்படின்னாங்க. வாட்ஸ்அப் பார்த்தோம், அப்படியே வந்து ஆர்டர் பண்ணோம், சீயக்காய் டெலிவர் ஆகிடுச்சு. இதுதான் எங்கள் அத்தை ஃபஸ்ட்டு பண்ண ஆன்லைன். இது அன்னிலேருந்து எல்லா ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ்கிட்டையும் சீயக்காய் பொடியிலேருந்து எல்லா ஷீ கன்சியூம்ஸ் ஆன்லைன். அவங்க மிந்த்ராவில் போய் வாங்க மாட்டாங்க, இல்லை அமேசானில் போய் வாங்க மாட்டாங்க. ஆனால் மெயினாக யூடியூப் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் ஆர்டர் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஒரு பழக்கமாகவே போயிடுச்சு, ரைட்? அப்போது சிறு வயதினர்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இப்போ ஆன்லைனில் ஆக்டிவாக இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு. நீங்கள் ஆன்லைனில் இல்லை அப்படின்னா யூஆர் லூசிங். வீடியோ அப்படின்றது எல்லாருக்குமே கம்ஃபர்டபுளான விஷயம் கிடையாது. ஆனால் அந்த கம்ஃபர்ட், அந்த பயத்தை விட்டு நீங்கள் வெளியில் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் பண்ண முடியும். என்ன பயம்? எப்படி ரீச் பண்ணுறதுன்னு பயமா? வீடியோ தானேங்க க்ரியேட் பண்ணோம். ரீச்சிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்துக்கோம் இல்லையா? ஆல் யூ ஹேவ் டு சே இஸ் உங்களோட கதையை நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க, அதே மாதிரி வித்தியாசமாக சொல்ல போகிறீங்க, மற்றவங்கள விட பெட்டராக சொல்ல போகிறீங்க. நல்லா தானே இருக்கும். ஆனால் ஏன் பண்ணலை? எப்படி கொடுக்கணும்னு தெரியலையா, இல்லை ஃபியர் ஆஃப் அன்னோனா? ஏதோ ஒரு பயம். ஆனால் அது என்ன பயம்னே தெரியாது. என்னங்க, உங்ககிட்ட எக்கச்சக்கமான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்களா? 1 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்களா? இப்போதைக்கு எனக்கு தொலைக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை, ரைட்? அப்போது இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா எனக்கு இழக்கிறதுக்கு அதிகமாக இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு இழப்பே இல்லை. வீடியோ பெருசாக வைரல் ஆகலையா, பாப்புலர் ஆகலையா, ஒன்றுமே இல்லைல்ல. ஸோ அப்போ க்ரியேட் பண்ணலாம்ல, என்ன தப்பு இருக்குது? ஸோ இதுதான் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பாக இருக்குது. இல்லை என்கிட்ட ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான ஃபோன் இல்லை மைக் இல்லை லைட் இல்லை, முக்கால்வாசி இதுதான் பிரச்சனை. எல்லாம் சேர்ந்து வரணும்னு எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைம் மட்டும்தான் போகும், ஆரம்பிக்கவே மாட்டீங்க, ரைட்? இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கணும். அண்ட் ஆன்லைன் போகிறது கஷ்டமா? யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணுறது கஷ்டம் இல்லை, இன்ஸ்டாகிராம் கஷ்டமே கிடையாது, ரைட்?
ஃபேஸ்புக் கஷ்டமே இல்லை. மேபி கொஞ்சம் எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கும் வெப்சைட் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா. பட் ஆனால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? மக்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப பாப்புலரான சேனல்ஸ்லாம் என்னென்னா கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய சேனல்ஸ்லாம். எங்கே பாப்புலராக இருக்குது? நகரத்தில் கூட கிடையாது, வெளிநாட்டில். ரைட்? அப்போது இவ்வளோ இருக்கும்போது ஒரு சாதாரணமான ஸ்பான்டேனியஸான கான்டென்ட் பார்க்கறதுக்கு தான் எல்லாருக்கும் ஆசையை தவிர ஆடு பார்க்கறதுக்கு எத்தனை பேருக்கு ஆசை? யாருக்குமே இல்லை. எது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்? ஆடு. அப்போ பர்ஃபெக்டாக இல்லாத கான்டென்ட் தானே நீங்கள்லாம் கன்சியூம் பண்ணுறீங்க. அப்போ ஏன் பர்ஃபெக்ஷனுக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்க? ரைட்? எப்போ வேணால் ஆன்லைனில் போகலாம். இன்னொரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன பார்க்குறேன் நான் விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் கிட்ட ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படின்னா, நான் ஆன்லைன் வந்தால் அது சேஃபா? ரைட்? யாராவது ஹராஸ் பண்ணிடுவாங்களோ, நிறைய விஷயங்கள் ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ அப்படின்ற பயம் எல்லாருக்குமே இருக்குது. ஏன்? எதுக்காக பயப்படுறீங்க? நம்ம எதுவுமே தப்பு பண்ணல. கமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்தான்னா அதை இக்னோர் பண்ண தெரியணும். யார் யாரெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்களோ அவங்கள தான் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இன்க்ளூட் பண்ணணும். உங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற எந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணக்கூடாது. ஆன்லைனில் எப்போவுமே இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். அப்போது நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு எது கரெக்டாக இருக்கோ அந்த கான்டென்ட்டை மட்டும்தான் கன்சியூம் பண்ணணும், மற்ற கான்டென்ட்லாம் கன்சியூம் பண்ணக்கூடாது. எல்லா மார்க்கெட்டர்ஸ்க்கும் இருக்க பெரிய சேலஞ்ச் என்ன தெரியுமா? ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணுவீங்க, ஆனால் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்க பெரிய சேலஞ்ச் என்ன தெரியுமா? டிஸ்ட்ராக்ஷன். இன்றைக்கி என் மொபைலில் ஒரு விஷயத்த 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே பார்க்குறது இல்லை இல்லையா? ஏன்னா ஏதாவது ஒன்று வந்துட்டுருக்கு, டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே இருக்கீங்க. அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் உங்கள் கன்சியூமர்ஸ் பண்ணலாம், நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. ரைட்? ஆன்லைனோட இதில் நீங்கள் விழுந்துடாதீங்க. அண்ட் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனை நீங்கள் விட்டு வெளியில் வரணும் அப்படின்னா அகெயின் கதை சொல்லுங்கள், உண்மையான கதை சொல்லுங்கள், ஸ்பான்டேனியஸான கதை சொல்லுங்கள். வித் திஸ் ஐ கம்ப்ளீட். தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஸ்டேஜ். எல்லாரோடையும் சேர்ந்து நான் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. தேங்க்யூ மேம் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ. தேங்க்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ சங்கீதா. கொஞ்சம் நீங்கள் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். கேள்வி 1 மேக்ஸிமம் 2. ஏன்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி ½ லேட் ஆகிட்டோம். ஏதாவது முக்கியமான கேள்வி இருக்கா? மேடம் கேட்கணும், இல்லை மற்றவங்கள ஸ்பீக்கர்ஸ்? நீங்கள் கையை தூக்கிட்டு நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு குயிக்காக கேட்கலாம். Can we move to the next session quickly? Okay, okay. அனைவருக்கும் வணக்கம். மிக அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது. முதல்ல மேடம் சாந்தாசீலா நாயர் அவர்கள் பேசும் பொழுது இந்த சிறுதானியங்களை பற்றி மிக அழகாக சொன்னார்கள். அவர்கள் அந்த சிறுதானிய கடைக்கு கூட என்னையெல்லாம் அழைத்து சென்றிருக்கிறார்கள். அதில் சாப்பிட்டு பார்த்தோம்னா அவ்வளவு சுவையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹோட்டலெல்லாம் இருக்கிறது. ஆனால் மக்கள் அது சிறுதானியத்தை சரியாக அதை புரிந்து கொள்ளாமல் அதோ ஒரு நாகரிக போர்வையில் அரிசி அது இது அப்படி போகிறாங்களே ஒழிய இந்த மாதிரி போகிறதுக்கு நாம் இன்னும் கொஞ்சம் தூண்டுதலாக இருக்க வேண்டும். அதற்கு உதாரணம் அவர்கள் ஒரு சின்ன இடத்துல மிக அருமையான ஒரு ஈக்கோ பார்க் செய்திருக்கிறார்கள். மீன் வளர்க்குறாங்க, அதில் கோழி வளர்க்குறாங்க. அதில் உங்கள் கேள்வி சார்? கேள்வி தான் சொல்கிறேன். நாம் இன்னும் இதை சரியாக கொண்டு போவதற்கான முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும். அது எப்படி எடுப்பது கேள்வி. அவர்கள் செய்திருப்பதை பார்த்தால் அற்புதமாக இருக்கிறது. இப்போ கூட இப்போ எஸ்ஐஆர்டிக்கு நான் ட்ரைனிங் போனேன். அதுக்கு முதல் நாள் அவங்க விசிட் போயிருக்கிறாங்க. அந்த இதை பற்றியான ஃபீட்பேக் தான் நிறைய பேசுனாங்க. அது நல்லா இருந்தது சார், ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் நம்ம பண்ணோம்னாவே பெரிய லெவலில் கொண்டு போயிட முடியும் அப்படின்னு அதுக்கு பாசிட்டிவாக அதை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். நாம் அந்த விழிப்புணர்வை மக்களிடம் எடுத்து சென்று அதை அவர்கள் புரிய வைத்து அவர்களுக்கு இதை போல் செய்தால் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். அதே போல் சானிட்டரி நாப்கின் என்பதை
அவர்கள் முதலிலே ஆரம்பித்து செய்தது, அந்த நாப்கினை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறது சரியாக டிஸ்போஸ் பண்ணாமல் நிறைய பேர் பாருங்கள் அந்த ஒர்க்கர்ஸுக்கிட்ட அப்படியே கொடுக்குறாங்க. அதுவும் அதே மாதிரி தான். படித்தவர்கள் கூட அந்த நாப்கினை வந்து சரியாக அதை வந்து டிஸ்போஸ் செய்வதில்லை. அதற்கான விழிப்புணர்வு தேவை. மூன்றாவது விஷயமாக அவர்கள் ஒன்றை விட்டுவிட்டார்கள். அதாவது மழைநீரையும் இந்த சானிடேஷனையும் பற்றி நிறைய பேசியிருக்கிறார்கள். ஆனால் இங்கு சுருக்கமாக விட்டார்கள். மழைநீர் சேமிப்பு மிக மிக அவசியம் என்ற ஒரு கொள்கையை ஏற்படுத்தியவர்கள் அவர்கள். இன்றைக்கி கொஞ்சம் பரவாயில்ல, எவ்வளோ தூரம் அது வந்து மழைநீர் சேகரிப்பு செய்திருக்கிறார்கள். அதே போல் சானிடேஷனில் வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு எடுத்து இந்த இயற்கை விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தவும், மண்ணும் நீரும் மலடாகாமல் இருப்பதற்காகவும், எளிமையாக இருப்பதற்காகவும் எக்கலாஜிக்கல் சானிடேஷன் என்ற சூழல் மேம்பாட்டு சுகாதார கழிவறையை முதலில் அவர்கள் அறிமுகம் செய்து அதை பரவலாக்கப்பட்டவர் நமது மேடம் அவர்கள். இன்றைய தினம் அதை பற்றி நிறைய பேசுகிறார்கள், அதை பற்றி வந்திருக்கிறது. எதற்காக சொல்கிறேன் என்று சொன்னால், நிறைய அவர்கள் வந்து இந்த இயற்கையோடு இணைந்த விஷயங்களை நிறைய செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அதை பரவலாக்கப்பட வேண்டும், எல்லோரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு செய்ய வேண்டும். சிறுதானிய உணவுகளை உட்கொண்டால்தான் நோய்கள் வராமல் இருக்கும். ஆரோக்கியம்தான் முக்கியம், மற்றதெல்லாம் அப்புறம். சாரி. சுப்புராமனுக்கு நன்றி. இந்த சானிடேஷனில் இந்த ஈகோ சாண்ட், அந்த தண்ணி இல்லாத சானிடேஷன் நீங்கள் கேட்டால் இல்லை நாற்று அடிக்கும் மோசமாக இருக்குன்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அவர் நன்றாக பண்ணி இன்றைக்கு அவர் பத்மஸ்ரீ வாங்கியிருக்கிறார். அதனால் அதை பற்றி தனியாக ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஹோட்டலெல்லாம் தேவையில்லை. சாதாரண நம்ம ஈகோ பார்க்லேயே அங்கேயே வச்சு ஒரு குடிசைக்குள்ளே வச்சு நம்ம அதை தனியாக பேசலாம். இப்போ சிறுதானியங்களை பற்றி பேசினாங்க. நான் ஒரே ஒரு கொள்கையை மட்டும் சொல்கிறேன். நான் வந்து சிவில் சப்ளைஸ் கமிஷனராக இருந்தேன். அப்போ நான் பழைய பேப்பரெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு காலத்தில் கோதம்பை எப்படி ப்ரமோட் பண்ணாங்க. நம்ம ஊரில் எல்லாம் கோதம்பே சாப்பிடாத தமிழ்நாட்டு, கேரளா, கர்நாடகா, கோதம்பே பார்க்காத சவுத் இந்தியாவில் ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட்டு தான் ப்ரமோட் பண்ணி நான் அந்த ப்ரொமோஷன் மெட்டீரியல்லாம் பார்த்துருக்கேன். கோதுமையில் இட்லி பண்ணலாம், கோதுமையில் உப்புமா பண்ணலாம், கோதுமையில் தோசை பண்ணலாம், அப்படின்னு நம்ம உணவோடு சேர்ந்து அந்த மாதிரி ப்ரமோட் பண்ணி அதுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்து பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்தில் போட்டு அதை வந்து எல்லா இன்றைக்கி இந்தியா முழுவதும் ஒரு வேளை கோதுமை சாப்பிட்ற அளவுக்கு கோதுமைக்கு ஒரு நிலைமை கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதே மாதிரி சிறுதானியங்கள் செய்ய முடியும். இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேவ் அனௌன்ஸ்ட் மெனி ஸ்கீம்ஸ். அதை வந்து அது முக்கியமாக கோதுமையில் வேறு ஒன்றும் பிரச்சனை. கோதுமை வந்து டயபெட்டிக்கு நல்ல அரிசி சாப்பிடாம இருந்து கோதுமை அது ரொம்ப தப்பு. கோதுமை சாப்பிட்டா அவ்வளோ மோசம். அரிசி கொஞ்சம் பெட்டர் கோதுமை காட்டு. அப்படி இருந்தாலும் இப்போ எல்லாமே கோதுமை சாப்பிட்றாங்க அரிசியை விட்டுட்டு. அதுக்கு பதிலாக நம்ம சிறுதானியம் சாப்பிட்டோன்னா உங்களுக்கு சுகரே வராது. அதெல்லாம் விட்டு இப்போ முக்கியமாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ மனிதர்களுக்கு என்ன நினைக்கிறவங்கன்னா, வசதியானவங்க சாப்பிடுவது நம்மவும் சாப்பிடணும். வசதியானவங்க அரிசி சாப்பிட்டாங்க, இந்த பாஸ்மதி அரிசி சாப்பிட்டாங்க, அரிசி தானியம் சாப்பிட்டாங்க, அதனால எங்களுக்கும் அது வேணும்னு உள்ள ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி மில்லட் ஒரு ஆஸ்பிரேஷனல் ஃபுட்டாக வரணும். இன்றைக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பெரிய பெரிய கடையிலெல்லாம் மில்லட் அவைலபிள். சாதாரண கடையில் போனால் மில்லட் கிடையாது இல்லையா, சிறுதானியம் கிடையாது. இட் இஸ் பிகம் அ நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட், இட் இஸ் பிகம் அ சூப்பர் ஃபுட். அதை பார்த்து சாதாரண மக்கள் கூட ஓஹோ இது வந்து வசதியானவங்க சாப்பிடக்கூடிய டவுனில் இருக்கிறவங்க சாப்பிட நம்மளும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வரணும். இன்றைக்கி பெரிய பெரிய நடிகைகள் பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் இப்போ நம்ம முதலமைச்சர் அதை கொண்டு போய் பிரதமர் கொடுக்குறதுனால அதனுடைய முக்கியத்துவம் எடுத்து காட்டுதில்ல. அந்த மாதிரி அந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்தால் இன்னும் 4-5 வருஷம் 10 வருஷம் ஆகலாம். ஆனால் சிறுதானியம் நம்மளுடைய உணவில் ஒரு நேர உணவாவது சிறுதானியம் வந்தால் மக்களுக்கு நல்லது, உங்களுக்கு நல்லது, கால்நடைக்கு நல்லது, சுற்றுச்சூழலுக்கு நல்லது. அது ஆக வேண்டும், ஆகாமல் போக முடியாது என்று நான் கருதுகிறேன். I think we'll take the other question offline because we're really late and we won't have lunch then. I'd like to close this session and I thank all the speakers. I'd like to honor you with a small memento.